يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أمهاتنا وجميع إخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا وأخواتنا وجميع شيخنا وشيخ شيخنا ومن نكون علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحيائهم والأموات وصلى الله وسلم على kami kaya dunia pemikiran ilmu tenaga berkendalinya sebuah untuk Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mudah-mudahan semua kita semua baik dari pengasuh dan keluarganya, kepala sekolah, MTS peserta, kepala madin, juga semua dewan-dewan guru, asatidzah yang mempunyai cita-cita, yang mana cita-cita yang diridhoi oleh Allah, dan punya kebaikan hidup dirinya dan keluarganya, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gampang dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقلنا إليهم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا
ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillah, alhamdulillah, sama-sama kita telah baca Yasin dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan acara halal bihalal ini, saya ucapkan kepada seluruh yang hadir, baik para Dewan Guru MTS, SMK, baik Pak Guru ataupun Ibu Guru, begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus KPU, ya, beserta jajaran, begitu juga para Ustadz Nadim. Alhamdulillah, tengah-tengah kita juga datang dari jauh Ustadz Hamid yang datang dari Bades. Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kedatangan Antum pada pagi menjelang siang. Kegiatan halal bihalal yang diadakan pada kesempatan kali ini tiada lain dan tiada bukan ingin merajut ataupun menguatkan tali silaturahmi sehingga kita selaku pemangku lembaga baik MTS, SMK, begitu juga yayasan bersinergi di dalam mengembangkan dunia pendidikan di awal tahun ini. Mudah-mudahan dengan acara silaturahmi yang diadakan pada kesempatan kali ini, kita semua bisa berjuang dan terus berjuang serta semangat di dalam berjuang untuk meraih ridha Allah, menggembirakan Rasulullah SAW. Karena toh hakikatnya yang kita didik, yang kita bimbing adalah umat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah dengan apa yang kita miliki kita akan dapatkan banyak keberkahan. Oleh karenanya di sini kami mengajak para dewan guru baik MTS dan SMK ya di dalam acara atau kegiatan halal bihalal ini tiada lain dan tiada bukan pertama tadi silaturahmi, yang kedua mungkin di dalam pertemuan berikutnya ya kita bisa bertukar pengalaman ataupun ide sehingga bagaimana yang menjadi kebaikan untuk dunia pendidikan pesantren khususnya yang ada di Al-Haramain bermanfaat, berkembang dan kita tidak berjalan di depan.
melanjutkan daripada kegiatan kita halal bihalal, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diawali oleh kepala sekolah SMK. Ya, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tasawwuhu wa sallallahu wa yasalli amri wa yang sangat saya muliakan dan saya hormati, termasuk para pesantren Al Haramain Kiai Haji Zainal Abidin, yang saya hormati juga kepada Gus Soleh dan juga yang hormati Ustaz Sulaiman Lubis, yang saya hormati kepala sekolah MTS Al Haramain dan kepala sekolah Diniyah Al Haramain yang juga hadir pada pagi siang hari ini, dan juga kepada semua guru-guru SMK Al Haramain, MTS Al Haramain, Diniyah Al Haramain, dan ustaz dan guru-guru, ibu-guru yang bertugas di pondok pesantren Al Haramain. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menghadiri acara benar-benar dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam yang selalu tercurah kepada kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menguatkan kita dari gelap menuju alam yang para bapak ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya sebagai kepala sekolah SMK Al Haramain pribadi dan juga mewakili dari semua guru SMK Al Haramain dan semua staf SMK Al Haramain mengucapkan puji-puji maaf lahir dan batin apabila ini kami guru-guru SMK Al Haramain mempunyai salah, baik yang disengaja atau tidak, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga selalu minta untuk dikritik, dibimbing, diingatkan, dinasihati apabila kami pribadi dan guru SMK Al Haramain tidak sesuai baik tingkat maupun yang lain-lain, minta selalu dibisarkan karena kami manusia yang selalu mempunyai kekurangan dan lupa, selalu dengan khususnya kepada pengasuh pondok pesantren
Dan yang kedua kalinya saya sangat berharap kepada semua guru, semua staf dan semua yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Haramain untuk mendukung adanya SMK. Artinya kalau Bapak Ibu punya saudara, tetangga, diarahkan ke SMK karena SMK Al-Haramain sekarang jumlah siswanya sedikit, kelas 1 8, kelas 1 putra 8, kelas putri 12. Jadi monggo kita berjuangkan bareng-bareng Pondok Pesantren Al-Haramain yang sekarang ini begitu bagus. Apa caranya kita memberikan SMK Al-Haramain, MTS Al-Haramain, khususnya Pondok Pesantren Al-Haramain. Kalau gedungnya sudah banyak, jadi kan monggo kita berjuang bareng-bareng bagaimana Pondok Pesantren Al-Haramain ini bisa terus berkembang, bisa terus maju. Karena persaingannya sekarang luar biasa. Persaingan baik MTS atau SMA, SMK, persaingannya luar biasa. Dan kita bukan bahkan SMK swasta itu sekarang lebih dari 40, yang awalnya hanya 25, sekarang sudah lebih 40, hampir semua kecamatan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMK. Memasuki acara berikutnya, kami persilakan kepada Kepala Sekolah MTS untuk memberikan sambutan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin Imron beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya yang saya muliakan Maulana Muhammad bin Zain, dan juga yang saya muliakan Ustaz Sulaiman Lubis selaku motor penggerak kegiatan ini. Beliau ini sangat aktif, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang memuliakan Kepala SMK dan Mandi yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Haramain, dan juga semua ustadz baik Mandi
MTS, SMK. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita semua senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik beserta hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini telah bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya sholawat ma'asalam Allah, mudah-mudahan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah yang disinari oleh iman dan takwa. Para bapak, para ibu, khususnya kiai, kami di sini wakili teman-teman MTS PSA Al-Haramain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, mungkin dari sisi mendidik terlebih kita yang ada di sini, ataupun tingkah laku kami kurang pas menurut keluarga pesantren dan teman-teman yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Haramain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yayasan yang telah mengadakan acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara halal bihalal ini kita bisa mengenal satu sama lain, biar depannya kita bisa bersama-sama memajukan Pondok Pesantren Al-Haramain. Sebab apa? Katanya pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Saya punya cerita sedikit, Ustaz. Di sini kan ada SMK, ada MTS untuk formal. Dulu ini ceritanya, dulunya masih sama-sama ada. Ada yang ngajar di MTS, ada yang ngajar di SMK. Suatu ketika bertemu di suatu tempat, sampean ngajar di mana? Padahal sama-sama ngajar di Al-Haramain. Saya ngajar di Pondok Al-Haramain soalnya. Saya ngajar di sana. Sama-sama ngajar di sini, padahal sudah beberapa tahun ngajar di sini, tidak tahu kalau ngajar di sini. Nah, memang perlu ada seperti ini biar tahu, biar depannya itu sama-sama ingin memperjuangkan Pondok Pesantren Al-Haramain. Sekarang kita sudah punya media kita itu luar biasa. 1,5 bulan seumur yang sudah 500 lebih. Itu termasuk luar biasa. Jadi dengan media itu, satu, lembaga kita itu bisa dikenal orang. Yang kedua, para alumni ataupun masyarakat itu juga bisa belajar melalui media itu. Kami pagi itu sering kadang lihat 2 orang atau kiai Ustaz mengajar pada, kadang ada 2 orang, 3 orang, 1 orang yang melihat itu kan mengaji. Sekarang tidak sengaja itu mengaji, jadi bisa dampak melalui itu. Sampai kita mempromosikan lembaga kita. Maka dari itu harapan kami, mari media ini kita duduk bersama-sama. Kenapa? Karena dengan media, satu, sebagai sarana dakwah. Yang kedua, insya Allah ada income dari media itu. Ada income-nya. Jadi per bulan itu nanti kalau sudah nyampe 1.000 dan 4.000 jam tayang, itu ada income dari sana. Itu kan lumayan untuk perkembangan pesantren kita. Jadi kalau saya lihat alumni saja, insya Allah kalau 500 lebih. Saya kira si Pak alumni masih belum tahu dengan adanya media ini. Kalau sudah tahu pasti ada kebaikan. Walaupun hanya sebentar itu akan menambah silaturahmi kita lagi ke pesantren.
akan mempererat lagi silaturahmi kita dengan pesantren dengan adanya media itu. Biar alumni itu tidak jauh dari pesantrennya. Itu harapan kami. Nah, terus kami yakin depan Al-Haramain tambah. Dan di sini kalau masalah media ahli semua, ada Ustaz Ismail saya ahlinya dia. Iya. Cuman sekarang bagaimana cara kita baik MTS, SMK, KBIH dan semua yang berada di bawah naungan Al-Haramain itu bisa bersatu padu bagaimana media kita itu tambah berkembang. Kenapa? Dengan media satu, misal di KBIH itu jadi jamaah kita yang ada di samping belajar di sini mungkin kurang paham, itu kan bisa nanti melalui media dilihat. Oh iya, tadi saya lupa apa dilihat di medianya. Nah, bisa lihat di sana. Mungkin bisa dikembangkan sifatnya. Juga kayaknya ada Haji Juhri. Beliau adalah sahabat saya, rumahnya di Randoku. Jadi harapan kami Abah Zuhri ini di samping bawa jamaah juga bawa murid, Pak. Jadi ada dua pun sombong nih, Pak. Abah Zuhri ini tuh punya orang kan. Bertagi murid Pak, PSB SMK Pak. Beliau adalah sahabat saya di pesantren itu, teman satu pekarangan, termasuk sahabatnya Sedusuk. Kalau ada Anwar dan ada Haji Juhri. Jadi inilah harapan kami ke depan. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tingkah laku kami yang sebesar-besarnya utamanya sama pengasuh. Berarti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedarnya terbisu sebelum kita mendengarkan sambutan daripada beliau yang mulia GZ. Alhamdulillah memang media yang kita miliki, maksudnya pesantren memiliki gerakan untuk maju dengan adanya media ini juga dukungan ya dari para guru, dari para teman ya, khususnya di sini Bapak Mister. Alhamdulillah dengan demikian channel Al-Haramain sendiri memang sudah ada, walaupun sebelumnya ada ya, seperti saudara Syifa ya, beliau juga punya channelnya yang atas nama Al-Haramain, begitu juga SMK ataupun MTS. Ya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk media sendiri memang insya Allah kita akan kumpulkan ya, karena saya minta tolong itu akan ada namanya tim media yang terdiri anggotanya dari MTS, SMK dan pengurus yang memang beberapa waktu lalu sudah disebutkan oleh saudara Iva. Akan tapi belum bisa berkumpul karena beliau baru datang umroh ya, kemarin dia umroh, sehingga memang saya pikir setelah beliau datang umroh mungkin setelah hajian atau sebelum hajian itu akan ada kumpul bagi anggota Al-Haramain channel ya, walaupun sekarang memang kita tetap setiap hari insya Allah ada yang di-upload ya, bahkan kita sudah bisa live ya, bahkan insya Allah di Pondok Putri sendiri akan diberikan layar lewat televisi yang bisa YouTube ya, sehingga mereka bisa melihat ya, para mudaris itu langkah kita memang. Jadi kedepannya ya, kita tamu-tamu yang ada juga bisa melihat tanpa kita perlu kesusahan, karena memang sangat sulit sekali. Di tahun kemarin saja sebelum Agustus saya sudah dapat dan sudah oke ya, oleh salah satu YouTuber yang ada di Selok ya, sudah nyanggupin, tapi pada waktu hari hanya ternyata tidak sanggup ya, wallahu a'lam ya, apa sebabnya saya kurang tahu, padahal sama bayarnya ya, kita waktu itu siap ya, dia bilang 250, saya siap, tapi ternyata batal ya, nggak tahu batalnya kenapa, wallahu a'lam. Tapi ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang sehingga kita bangkit ya, kita harus punya sendiri, dan alhamdulillah walaupun apa adanya ya, dengan media yang kita punya ini ya, lewat bantuan tentu santri-santri juga ada apa namanya, sebuah modal yang
berkembangnya media ini, ya, itu semua tiada lain dan tiada bukan seperti yang disampaikan Bapak Mistar, ya, memang sarana dakwah, karena memang penting. Karena semua orang walaupun ada di dunia nyata, tapi ternyata pikirannya di dunia maya. Ya, walaupun seperti sekarang ini kita berkumpul, ya, kalau sudah pegang HP, ya, adanya di HP semuanya. Ada yang di lagi ke Facebook, ada yang macam-macam sudah. Ya, jadi saya pikir kita juga harus berkembang di situ. Ya, bahkan Ustaz Sugeng Baharun menyampaikan, ya, beliau bikin TikTok. Beliau bikin TikTok, ya, bukan joget-joget, tapi di situ kegiatan dia, mengajar dia tampilkan di TikTok. Tujuannya apa? Karena memang banyak orang terjun ke TikTok, ya, terjun ke TikTok. Jadi di mana ada aplikasi yang pengunjung dan downloadnya lebih banyak, disitulah beliau ada. Kenapa? Berkembang dalam dakwah dan mengimbangi, ya, mengimbangi daripada dunia dunia maya yang memang di situ banyakkan orang-orang asing. Ya, jadi kita juga Al-Haramain Channel ini ingin nanti berkumpul, ya, karena memang dari Bapak Mistar, ya, dari SMK itu ada yang Pak gurunya yang hebat, ya, saya pikir juga di SMK juga ada, ya, mungkin bisa nanti beberapa orang yang diutus sehingga nanti setiap kegiatan baik SMK dan MTS bisa kita upload, ya, di PP Al-Haramain Channel. Ya. Tentu harapannya adalah, ya, semakin bersemangat, ya, di dalam mengembangkan dunia pendidikan yang ada. Ya, sebelum kemudian yang terakhir, saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada, ya, pada perkumpulan halal bihalal saat pagi kali ini mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan, tapi ini adalah langkah pertama, ya, langkah pertama bagi kami bagaimana kita semua saling bersilaturahmi, mendekatkan diri, ya, pada Allah lewat perkenalan yang kita adakan pada pagi kali ini. Karena seperti yang Bapak Mistar sampaikan tadi, ya, mengajar di mana, ya, kan, padahal sama-sama di Al-Haramain, tapi karena tidak pernah bertemu seperti ini, ya, sehingga tidak mengenal. Kemudian alhamdulillah, ya, Pondok Al-Haramain 1 juga sudah memiliki anak ataupun cabang, ya, yang kita beri nama Pondok Al-Haramain 2, ya, sehingga Pondok Al-Haramain 2 itu nanti ada fokus-fokus tertentu, ya, mungkin nanti bisa disinggung oleh Kiai, ya, sehingga itu semua tetap, ya, masih tersatu padu dengan Al-Haramain 1, baik itu MTS-nya, baik itu SMK-nya. Oke, kemudian langsung saja kita memasuki acara berikut, yaitu sambutan ataupun nasihat dari guru kita Kiai Haji Zainal Abidin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Madrasah Diniyah dan guru Madrasah Diniyah, yang saya hormati kepala sekolah SMK dan guru-guru SMK, yang saya hormati kepala sekolah MTS dan guru-guru MTS dan semua kru KBHU Al-Haramain yang saya muliakan. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua di pagi setengah siang ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan segera diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang senang-senang saja
ngabunga muga-muga terus bunga yang dalam keadaan susah mudah-mudahan segera diganti kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang urusannya lancar, mudah-mudahan terus lancar sampai nanti di akhirat. Yang sedang rumit, mudah-mudahan segera diganti keruwetan kerumitannya dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang rezekinya sudah lancar, mudah-mudahan tambah lancar, tambah barokah. Yang rezekinya masih kurang lancar, mudah-mudahan segera diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang seterusnya saya atas nama Ketua Yayasan Al-Haramain sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Haramain, mohon maaf kepada semuanya, baik saya pribadi maupun keluarga saya. Mohon maaf, seribu maaf lahir batin. Dan juga sebaliknya, jika ada di antara kalian yang mempunyai kesalahan baik sengaja maupun tidak ke saya atau keluarga saya juga memaafkan. Jadi jangan yang juga kosong. Karena sekarang kosong, kita harus memulai misi bersama-sama. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala SMK, juga Kepala MTS, bahwa siswa-siswi SMK dan MTS sekarang sangat kita berdoa bersama. Mudah-mudahan siswa-siswi Al-Haramain segera bertambah barokah. Amin Allahumma amin. Dan rupanya jalan untuk ke sana sudah dimulai oleh Pak Ustaz lewat media dan kita setahun balik ini ngidi Al-Haramain. Sedikit yang kemarin nggak melihat Al-Haramain sekarang bisa melihat meskipun di dalam HP. Dan Ustaz tak kenal masjid maka tak sayang, insya Allah beberapa kalinya karena sudah kenal kita bisa berharap banyak kepada Allah akan banyak peminatnya ke Al-Haramain, baik ke pondoknya, MTS-nya, SMK-nya maupun KBI-nya. Dan juga insya Allah Pak di selatan di bulan Muharram ini akan dibuka. Di sana insya Allah juga menunjang meskipun tidak begitu bisa diharapkan. Insya Allah menunjang di sana akan dibuka. Fungsi intinya di sana adalah tahfidz insya Allah. Juga MTS SMK tapi tetap ke Al-Haramain. Jadi insya Allah ada penunjang. Jadi bisa dipromosikan lewat bapak-bapak bahwa Al-Haramain 2 untuk tahfidz khususnya, tapi khusus laki-laki yang di Al-Haramain 2 sudah akan dibuka pada Muharram yang akan datang. Insya Allah dengan kita berjalan bersama, baik MTS, SMK, KBI, Madin, insya Allah lambat laun akan kita bisa bergerak. Tapi kalau kita sama-sama duduk, ya kok kita akhirnya dan bertemu yang memperbaiki. Makanya marilah kita bergerak bersama, kita berusaha bersama sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang intinya kita ini membuka pendidikan umat, mengajar umat hanya untuk menyenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan apa-apa. Untuk kita nggak ada apa-apanya kecuali kita untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kalau kita sudah ke sana, niatnya lillahi ta'ala untuk mengembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan ketir, kita tidak akan khawatir meskipun katanya tadi SMK di sana sini dibuka, MTS di sana sini dibuka, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena tujuan kita lillahi ta'ala, hanya mengembirakan Rasulullah. Yang penting Rasulullah bahagia. Dengan rincian orang-orang sudah bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat Al-Haramain atau lewat lembaga-lembaga yang lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kita bisa sedikit bernafas kalau sudah banyak yang mewakili. Dikira enak menjadi pengasuh, dikira enak menjadi ketua yayasan. Saya hanya bercerita, saya mendirikan pondok pesantren Al-Haramain di Solo ini sangat berat. Dulu Pak, segenteng saya dari sendiri ke Madura. Genteng itu musola, mungkin kemudian kita atau cari sendiri, saya datang sendiri ke Madura. Katanya teman saya yang sama-sama menjadi Syekh Zen, kalau jadi kayak kamu itu capek banget. Kenapa? Genteng jadi sendiri, bambu jadi sendiri, semuanya jadi sendiri, ngajarnya sendiri juga. Iya, seperti itu. Pernah tengah malam saya dengan mbahnya Udin, di Parit, jam 10 saya berangkat dari sini ke Lombok mencari bata, karena sedang membawa musola bata yang kurang. Malam-malam saya datang ke rumahnya orangnya, katanya, "Pak, Bang, masih di bawah Lombok, Bang." "Gak apa-apa deh, jangan turunkan deh, gak apa-apa deh." Cuma dikujud dari kayak gini. Dapat orang kota, aku yang kuat. Berat, beli nyaman. Jadi pengasuh bukan enak. Jadi kepala ketua yayasan bukan enak. Kalau sekarang, masya Allah, saya bangun subuh pertama itu di sini. Kalau sedang kurang air, nimbo. Pak Tokang bisa menyebutkan. Berita dari Muslim, nembak. Kadang-kadang Muhammad ini datang sekolah, baru lihat saya nimbo, datang Muhammad tak ada berita, Muhammad dia keadoan. Ya sekolah ini seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang mau bawa apa? Kurang air, yang ngecok, kurang pasir, yang mantepun, belotong, telur-telur, sekecil dari jauh ya. Ya masya Allah, kalau dulu sulit. Jadi alhamdulillah sekarang. Tapi kalau tujuan saya kita tetap karena Allah, lillah, wa ilallah, dan untuk membahagiakan Rasulullah, insya Allah tidak ada yang benar. Kita serahkan kepada Allah, kita usaha semaksimal mungkin, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering, pepatah saya sering mungkin Muhammad betul ini masih ingat, kocok makian di jemaah, mulai sampai setahun ini sebabkan kalau ini toko. Saya sering mengatakan dulu pada santri saya yang pertama ini Muhammad, ini Abdurrahman, saya bilang betul ini nggak ada Abdurrahman dulu, ini Muhammad. Engkau jangan sampai satu saja santri saya itu pun masih setengah badan, tapi hidup itu cukup untuk saya aja. Seperti apa boleh, alhamdulillah sampai tidak SMK ini Budes akan berdua berarti juga kalau alhamdulillah. Yang penting kita lillah. Banyak teman-teman buka ini buka itu, alhamdulillah. Apalagi memang sudah berapa tahun
MTS dan SMK Al-Haramain hanya untuk santri. Kenapa? Biar nggak terlalu mengganggu untuk teman-teman yang mau buka. Kalau Al-Haramain tetap dibebaskan dari mana dia bisa masuk SMK dan Al-Haramain, mungkin teman-teman yang mau buka Al-Haramain mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hanya untuk Allah dan untuk menggembirakan Rasulullah, maka sayangnya bapak-bapak dengan dulu tidak begitu mengharap penghasilan dari mengajar di pondok pesantren Al-Haramain. Kita harus lihat ke atas. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Jadi kita nggak perlu mengharap. Kalau kita sudah melihat ke atas, kita tidak mengharapkan gaji dari Al-Haramain, kita tetap mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Baik santri Al-Haramain banyak, mudah-mudahan segera banyak dia. Tidak tahu, tetap sedikit, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena memang kita tidak mengharapkan dari santri, tetapi kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita usaha Pak. Karena ada sepresek berat iya, mau pesek kreseknya krecek kan, keker sesat tepaknya tak. Burung saja. Kita usaha. Dengan kita berbakti, ngabdi kepada Allah dan Rasulullah, kita mengharapkan gaji langsung dari Allah dan Rasulullah, insya Allah semuanya akan lancar, semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ngatur adalah Allah. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Meskipun sumbernya di sana sini, tetap pastinya yang memberi adalah Allah. Insya Allah kalau prinsip ini dipegang oleh dewan-dewan guru Al-Haramain, insya Allah dewan-dewan guru Al-Haramain tak bosan. Tak bosan. Ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Dan survei membuktikan siapa yang mengharapkan dari makhluk, siapa yang mengharapkan dari Khalik, survei bisa membuktikan. Orang-orang yang gaji tok, benar sementara mengharapkan apa? Coba ada sakit odina. Enak siapa? Hah? Coba dilihat. Orang yang tidak mengharapkan gaji dari siapapun dengan orang yang selalu mengharap dari gaji sama makhluk. Coba lihat keadaannya. Hadithul Iman Zen sudah 25 tahun ada di sini. Enggak pernah ada orang gaji. Tak ada ya gaji persen, gua sebulan 10.000. Tapi alhamdulillah Zen hanya minta kepada Allah. Hati Hadithul Iman bertahun haji. Orang yang tadi gajian angkosan tak tahu. Sekadang boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan maka boleh yang namanya ke Mekah. Amal bilang kembali keluar, tak tahu je pesen siapa sepenting vaksin, sepenting pada vaksin. Boleh mobil keluar. Membah laksi dan mulai mungkin menyahal, sebelum bah laksi keluar benar yang itu. Andi rentan keluar bunga dia kamu tahu bulan. Oke. Jadi kita hanya mengajari, kita harus banyak tawakal. Niatnya kita hanya menghidupkan agamanya Allah, menggembirakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ngajar kok dia dibilang menggembirakan Rasulullah? Ya, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan semua umatnya masuk surga. Gak bisa umatnya Rasulullah itu masuk surga kecuali bisa sholat, mulai dari wudhu sampai sholat
Dan umat Rasulullah tidak bisa langsung abadan. Mentari sengajari, ada Pak Dun, ada Muhammad, ada Pak Mistar, ada Pak, tak bisa. Nah, dengan sudah bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka bisa diharap banyak umatnya Rasulullah selamat di apoy neraka. Memang itu yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di tafsir di waktu menafsiri ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka kata Rasulullah SAW, engkau tak halal tak ridho setong umat masuk neraka. Jadi Rasulullah, engkau tak ridho, kau tak ridho membela umat kau setong pun masuk neraka. Jadi dalam acara Rasulullah pernah sopung sebagai bagian penerusnya, maka penerus ini harus bekerja keras untuk menyelamatkan umatnya Rasulullah SAW agar Rasulullah gembira melihat umatnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi, kalau sudah banyak teman-teman kita yang mewakili kita, alhamdulillah. Bisa teh, kita aman. Bisa teh. Jadi masyarakat ini, ya kita sebagai pesantren untuk mencari rezeki agar gampang, makalah kita mengerjakan apa saja yang menjadi lancarnya rezeki. Di antaranya kita tiap malam selalu membaca suratul Waqiah. Tiap hari kita selalu sholat duha. Seperti itu. Pohon uang tiap malam sholawat pohon uang tiap malam selalu dibaca. Sudah kenal dengan sholawat pohon uang? Belum. Ada sholawat namanya pohon uang. Kalau membaca itu seperti hanya sampai punya pohonnya di depan, kapan saja sampai mau petik, belum. Maka perlu jauh di sahabat YouTube, sholawat pohon uang, biar nggak sulit untuk mengambil uang. Kalau punya pohonnya sendiri kan enak deh. Oh tak nongol dia langsung kasih bukan bes. Nanti bukan bes selawat pohon uang. Tapi perlu diingat memang Rasulullah SAW 14 abad yang lalu itu sudah menyampaikan kulun wesalun lima kulipala. Kadang-kadang sudah disebarkan ini selawat pohon uang. Kalau membaca ini 400 setiap malam, seperti hanya punya pohon uang di depan rumah. Kapan saja mau ngambil enak. Tebo itu saya dua hari kalau saya pernah tebo boleh. Kenapa? Karena memang pada badai naman bawah di udin nak, nudin naman mat naman dun naman di udin serang. Iman deh, jangan pula aromanya mana? Bagi aromanya. Kalau dibaca insya Allah gampang. Jadi ada selawat pohon uang. Tiap malam kita baca di surat Isya 400 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak berbagai 400. Enggak harus asal itu juga borok, enggak. Yang penting dibaca di surat Isya sebelum sampai subuh waktunya. Waqiah tiap malam dibaca, perbanyak sholawat. Sholawat ini nggak harus duduk kita baca sholawat. Pulang dari MPS Haram, dari Kota Haram lain, kalau sampai bagus banyak dapatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, banyak. Kalau sudah kita perbanyak sholawat, apa kata Rasulullah? Iran tukfahamu wa yufaru dambu. Kalau kita berbanyak sholawat, jadi apa kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kantor banyak sholawat, sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Dia baca mereka dia bagi suka nama Allah. Dia baca apa? Kalau selawat tak masalah. Guru sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek murid itu baru kita dikapi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka. Di negeri bapa terkejutkan di benyal. Boleh bisa detik guru ada detik murid itu pada selawat. Dan selawat dengan memperbanyak selawat, insyaallah semuanya akan lancar. Kembali lagi di depan, kita usaha bersama-sama bagaimana pondok pesantren bisa maju. Karena kalau pondoknya maju, insyaallah SMK-nya maju, MTS-nya juga maju dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaing, tapi bersaing yang sehat. Saya kira sampai di sini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Juga perlu diingat, insyaallah Pak, ngaji kita mulai lagi. Biar guru-guru satu dengan yang lain biar kenal. Apa pas tabrakan dan jalan dan juga itu ternyata pada selembaga. Kita apa tetap harus hari Sabtu itu apa bisa dirubah waktunya atau bagaimana? Satu virus itu boleh. Maka terpaksa Pak. Berarti satu boleh tak bisa pun angkat ini. Ajukan punya undangan. Ajukan punya undangan. Maka punya undangan. Undangan janji. Nanti pada hadiah. Pada hadiah insyaallah ngaji. Mulai seperti niat aku tarik ngaji kita sekecil atau berderajat. Baik kita baca kitab betul atau hanya cerita jadi cerita yang penting. Oh ini ngajar di Al-Haramain. Oh ini juga ngajar di Al-Haramain. Mau ketemuan ngajar di mana betul? Saya di mana? Saya di Al-Haramain. Oh iya saya juga di Al-Haramain. Tahu kita kenal betul. Jangan gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan baik dari segi tempat atau yang dibidangkan, karena memang tadi Al-Haramain itu nggak ada judul masalah. Iya, belum ya. Kalau bagian di komputer ada, bagian baju ada, perikanan ada, tapi ada ikan kan. Jadi tidak ada saya kira cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ya rahmanir rahim ya rahmanir rahim ya rabbi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز الغفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الخيرات المنكرات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك لهم الدين بإسلام صلى الله عليه وسلم وبأسرار الفاتحة. Dan juga kalau taksib perempuan bisa masuk ke sini. Sudah dimulai satu anak yang menghafalkan Al-Quran di Al-Haramain itu putri. Yang itu putra nanti
di pondok pesantren dan halaman dulu. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan banyak nasihat untuk kita semua. Dengan berakhirnya doa ataupun dengan ditutup doa, berarti berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru ataupun para ustadz yang hadir pada kesempatan halal bihalal